परदेस पहुंच गए योध्यानाथ सलवान। पिंड तो परदेस, पिंड तो परदेस, पिंड तो परदेस, पिंड तो परदेस। देशां विदेशां विच वसदे पंजाबीओ, आओ याद ताज़ा करिए एक ऐसी शख्सियत दी जिन्हां बारे ये कहना मुनासिब होएगा, सुफना एक सजोके पिंडों, फिर ऐसी भरी उड़ान, मेहनत अते शिद्दत दे नाल फिर ऐसा पाया मुकाम, पिंड वाले सी योधा कहंदे, शिकागो जाके पंजाबियां दी बन गया शान, दुनिया उत्ते फिर नहीं आउणा अयोध्या नाथ सलवान, दुनिया उत्ते फिर नहीं आउणा अयोध्या नाथ सलवान। जी हाँ, गल करांगे उस महान शख्सियत अयोध्या नाथ सलवान जो ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ ਚ पैदा होके अमेरिका के शहर शिकागो विखे ना सिर्फ पंजाबियों की शान बने, अपने परिवार नूं बहुत अच्छी जिंदगी दी और नाल दी नाल व्यापार दे विच भी झंडे गड्डे। जे आपां ये कह लईए ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ दी मिट्टी दी खुशबू ते पिंड दा मोह शिकागो जाके भी महकदा रहा। एक नेक इंसान, एक नेक पति, एक नेक पिता, नेक दादा, नेक दोस्त, समाज सेवी, दानी, ज्ञानी, निडर, निरोल, विद्या ते बिजनेस दा विद्वान अयोध्या नाथ सलवान। पिंड तो प्रदेश, अज पिंड है ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ, ज़िला अमृतसर, ते प्रदेश है शिकागो, US यानी अमेरिका। गल करांगे उस लेजेंडरी शख्सियत दी जो अपने आप एक संस्था बन के उभरे। साडी मुराद है श्री अयोध्या नाथ सलवान, जिन्हां ने 1977 च जदों ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ तो पैर ਚੱਕਿਆ, अमेरिका पहुँचे, किस तरह स्ट्रगल की ते कित्थों फर्शों अर्श ते पहुँचे और उन्हां दी लाइफ साडे सारियां वास्ते एक चानण मनारा। और उन्हां ने चाहे फरवरी 2020 स्वर्ग सुधार लिया, पर अज भी शिकागो च बैठे शायद यही गा रहे हैं। यार पिंड नूं है याद पैंदी कालजे च खो, मैनू भुले ना भुलाया मां धरती दा मोह। दिल मेरा ये हो मंगे, दिल मेरा ये हो मंगे, छेती बतना नूं जावां, मैनू अज भी बुलाउण मेरे पिंड दियां रावां, मैनू अज भी बुलाउण मेरे पिंड दियां रावां। अयोध्या नाथ सलवान, जिन्हां नूं इलाके दे विच जोधा, जोध ते प्यार दे नाल लोग इन्ना सत्कार दिंदे सीगे कि उन्हां दा जो जीवन है वो अपने वास्ते घट ते दूजियां वास्ते वध सी। और एडी प्यारी शख्सियत वो बन के उभरे कि दुनिया दे विच कल्ला अमृतसर माझा नहीं, शिकागो दे विच जे असी उन्हां दे लोक भलाई दे कम्मां दा गुणगान कर लगिए तो बहुत लंबा समा चाहिदा। पर फिर भी असी अपना फर्ज समझते हैं भी उन्हां दी परसनैलिटी, उन्हां दी शख्सियत की सी, किवें उन्हां ने अपनी जिंदगी संघर्ष किए, प्राप्तियां कीतियां और खास तौर पे जो लोक सेवा
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਔਲਾਦ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਸਲਵਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਵੈਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਦਕਾ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਯੁੱਧੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਗਦਾ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਕੰਮ ਗਾਂਹ ਚੱਲਿਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 6 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ 20 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, MBA ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। हाँ ज़रूर, बहुत ने, पर सबसे ज़्यादा मैंने याद है एग्जाम्स तो पहले हमेशा मैं डैड नाल गल करनी तो मैंने बड़ा डर लगना कि एग्जाम्स ने, ते डैड ने कहना गट्टिया तू फिक्र ना कर, तू खाली पेपर ही छड़ा, तू पास है। तो मैं हमेशा फिर उन्नी कॉन्फिडेंट हो जाना। डैड की परसनैलिटी इदां दी सी कि तुसी वो तुहानू ही इन्नी कॉन्फिडेंस दे दिंदे ही कि तुसी कुछ भी ना कीता होए कि तुसी जित के ही आओगे। सो कह सकते हैं कि अयोध्या नाथ सलवान जी एक सफल पति सी, सफल पिता सीगे, बहुत अच्छे दोस्त सीगे। तो डॉक्टर मानव, मैं तुहाडे तो जानना चाहूँगा कि अयोध्या नाथ जी ने ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 1969 ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਆਏ। ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ 2 ਭੂਆ ਉਰਮਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਏ। ਜੋ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ $2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਿੰਟ ਹੀ $5.5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $3 ਮਿੰਟ ਘਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਹੰਬਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ।
ਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਟੇਲ ਗਰੋਸਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰਬਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਨੋਵਰ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 1100 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1100 ਤੋਂ 2500 ਕੀਤੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਲਵਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1986 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਾਂਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਲਬਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਡੈਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਪੇਟਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2000 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 2003 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੁਜ ਵੈਦ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 7th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਬੇਟਾ 10th ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 5th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ 7 ਤੇ ਉਹ 2nd 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਇਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੇਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਬਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਈ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ, ਮੀਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਲਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਲਬਰਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ 2 ਬੂਆ ਨੇ, 1 ਬੂਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ 1 ਲਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਬੇਟਾ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਗੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ 1 ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦ ਹੈਲਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਯਾਨੀ 40% ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ 20 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕਵੈਲੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਡ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਗਾਗਰ ਸਾਗਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੈਡੀ ਬੜੇ ਹੀ ਦਲੇਰ, ਬੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੀ? ਡੈਡ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡੈਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਡੈਡ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਡੈਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਜੋਤ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਡੈਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਡੈਡ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ, ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਣ ਖੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਲਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਖੁਦ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਸਊ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਹਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਟ ਕੇ। ਉਸ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਟਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਡੈਡ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੌਰ। ਯਾਦ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਖੋਜ। ਮੀਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਤਾ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਹੈਵ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਦ ਪੈਂਦੀ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੋਹ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਗੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਗੇ, ਛੇਤੀ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੇਮ
ਸਲਵਾਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਿਸ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮਾਸੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ बढ़ाई, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 43 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਲਵਾਨ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MDH ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, MDH ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MDH ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ MDH ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਜੀਵ ਘਲਾਟੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਲਵਾਨ, MDH ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਵ ਘਲਾਟੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ MDH ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ
ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ और एक अच्छे दादाजी सन और एक अच्छे नाना। ਸੋ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਦ ਪੈਂਦੀ ਕਾਲਜੇ ਚ ਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੋਹ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਗੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਗੇ, ਛੇਤੀ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਸਲਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਮੜੀਆਂ, ਮਾੜੀ, ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਲਵਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੰਮਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਬੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਦਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਛਡਾਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਵਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਜੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਲਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। हतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੁਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਾਰਵਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਜਪਾਈ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ राम नरेश वाजपेयी जी ਨੂੰ गुजारिश मैं करूँगा कि वो हिंदी में भी बोल सकते हैं, और क्योंकि उनकी भाषा जो है ज़्यादा हिंदी है। और अयोध्या सलवान जी की शख्सियत को वो किन शब्दों में बोलते हैं, पंडित वाजपेयी जी। पंजाब से लेकर के अमेरिका शिकागो में आए और यहाँ आकर के कठिन परिश्रम के द्वारा आजकल हम देखते हैं अनेक योनियों में व्यक्ति भी पड़ा हुआ है, वह सिर्फ अपनी क्षुधा पिपासा को शांत करने के लिए यत्न करता है। लेकिन उस महान शख्सियत के बारे में देखिए, उन्होंने परिवार को संभालने के लिए जो कर्तव्य किया वह तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उनको पता था कि केवल परिवार मेरा परिवार नहीं है, मेरा राष्ट्र परिवार है, समाज परिवार है, जिनके अंदर श्रेष्ठ आदर्श देना है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व देना है, अपनी भारतीय संस्कृति जिनके अंदर जो हमारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं उनके हृदय में, उनके परिवार में भारतीय संस्कृति को प्रवेश करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब उन्होंने हरिओम मंदिर के स्थापना में और हरिओम मंदिर में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। हरिओम मंदिर का विस्तार कैसे हुआ यह तो आप सब लोग परिवार के सौजन्य से भी जानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक उनसे मिला, उन्होंने अपना तन मन और धन सब समर्पित कर दिया हरिओम मंदिर के लिए। किसी भी रात को हो दिन को हो, अस्वस्थ रहते हुए
2 साल तो मैंने यहाँ खुद अपनी आंखों से देखा है। अस्वस्थ हों, हॉस्पिटल जाना हो, लेकिन वो बोलते थे मनीष मैनू मंदिर ले चल, और मंदिर आते थे। और जब यहाँ काम चल रहा था, अब तो सब कंप्लीट हो गया है, तो पूरा उनका सौजन्य से काम चल रहे थे, एलिवेटर लग रहा था, तब वह पूरा एक एक चीज निरीक्षण करके जाया करते थे। मैं ऐसी महान शख्सियत को शत शत नमन करता हुआ परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। निश्चित वो जहाँ भी कहीं होंगे, आज हमें भी देख रहे होंगे और वह प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे, तो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार पर भी उनकी छत्र छाया बनी रहे। सलवान जी के विचारों को पूरा सफल करने में हम प्रयत्न करेंगे। हमारा तन मन धन जितना हो सके उतना प्रयत्न करेंगे, और उसके परिवार में और अयोध्या सलवान जी के परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरा दिल से ऐसा प्रार्थना है। और अयोध्या सलवान जी जहाँ पे है वहाँ माता जी के चरणों में उसको खूब सुख शांति मिले, मेरा दिल से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिते मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨੂ ਸਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਨੂ ਵੈਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਜ ਵੈਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੀਨੂ ਵੈਦ ਔਰ ਅਨੁਜ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दोस्तों, ये सलमान जी दी अयोध्या सलमान जी दी एक सल्तनत जिहड़ी उन्होंने बहुत वधिया ढंग नाल कायम की, और इस जगह तो पूरे मिडवेस्ट की पूरे अमेरिका दे विच जिहड़ियां MDH मसाला और होर सारियां चीज़ां इन्हां दे अपने जिहड़े प्रोडक्ट्स ने वो इस जगह तो सप्लाई हुंदे ने। और बहुत वड्डी गल सी कि एक बंदा उन्हां दे जाण तो बाद इस घाटे नूं पूरा नहीं कर सकदा, जां उन्हां दे बाकी सारे दोस्तां मित्रां दे परिवार ने एक वड्डा साथ दिता। उस चीज़ नूं असीं शब्दां दे विच नहीं बयान कर सकदे। वो एक बहुत वड्डी एफर्ट्स है कि जिंदगी दे विच जिस मुड़ तो नाल तुरे और उस तरह नाल जुड़े रहे। अज मैं समझांगा कि वड्डे पद्धर दे उत्ते डॉक्टर मनीष होरां ने इस कारोबार नूं उन्हां दीयां यादां नूं नाल रखदे होए सारा जिहड़ा है अपने हैंडओवर किया, और नाल डॉक्टर मानव जिहड़े ने बहुत वधिया ढंग नाल वड्डे भरा जिहड़े ने उन्हां दी गाइडेंस और नाल सारा कुछ चल रहा। जिथे मैं ये गल जरूर कहांगा, जांदे जांदे प्यार हुंदा, लगाव हुंदा धीआं दा, खास तौर दे उत्ते अपने बाप नाल। और सलवान जी दे धर्म पत्नी प्रेम सलवान जी, मैं शब्द नहीं बयान कर सकता कि जिन्ना दुख उन्होंने होएगा, पर परिवार ने सारे ने उन्हां दीयां यादां दे नाल जिहड़ा है वो बकायदा तौर के उत्ते वजन का जिहड़ा वो फैसला किया। ये परिवार सिर्फ मैं समझांगा कि उन्हां दे घर दे विच ही नहीं, आसे पासे रिश्तियां दी परिक्रमा दे विच भी है। मनीष जी अंत विच सलवान जी बारे, उन्हां दी इस कीती हुई कमाई बारे और जिहड़े रिश्ते उन्हां दे नाल बजे रहे उन्हां बारे भी अंत दे विच की शब्द कहोगे? अंत जी मैं ये कहूँगा कि मैं पहले भी कहा सी कि माई डैड एक लैजेंड सी, तो मैं अपने बहुत खुशकिस्मत गिनदा कि उन्होंने मैनू अपॉर्चुनिटी दी, तो उन्होंने बाकी सारे सपने पूरे करने दी मैनू, मेरे बड़े ब्रदर मानव नू, मेरी सिस्टर मीनू नू। तो ये अपॉर्चुनिटी सारे नहीं मिलती, यू नो कि तुसीं ये चीज़ इत्थों ही आप फिजिशियंस बने आ, इत्थे ही आप सारी उम्र काम किया। तो उन्होंने विश इको ही सी कि बई जो मैं चीज़ बनाई है, मैं तेरी मां ने ये हत्था ना प्लीज़ इनू गां कैरी करियो, तो आप एक लैजेंड दी गां लैगेसी कैरी करांगे। जो चाहते सी आप वो हाइट्स वो तो नवी हाइट्स लैके जावांगे मॉडर्न तरीके ना, बिकॉज वो साडे नाल हर गल नाल सहमत हुंदे।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਊ ਲੋਗੋਜ਼, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ MDH ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ, and we are willing to do whatever it takes to make mom and dad proud. And once again, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ heroes remembered ਹੁੰਦੇ ਆ, but legends never die. And that was my father, not just in the Indian business, but also at home, in the Indian community, and ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ. Everybody is affected, but ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੰਕਜ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਟੂ ਨਿਊਅਰ ਹਾਈਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਟੇਕਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼. ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਫੇਰੀ ਆਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ. ਦੋਸਤੋ, ਸਲਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼. Well, Daddy ji ਦੇ ਨਾਲ very almost 5 years, so 4.5, but really good experience ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ daughter in law ਨਹੀਂ ਸੀ. I was a daughter, right? Appa basically एक ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, so every morning ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, breakfast ਖਾਂਦੇ ਹੀ, dinner ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ cook ਕਰਦੀ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. So overall ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ Daddy ji probably one of the best father-in-law ਸੀ. ਆਪਾਂ ਬਸ as much as ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ. We wanna basically ਜੋ Daddy ji ਦੇ dream ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ. So as much success, hopefully ਬਹੁਤ success ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਚਾਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ. ਤੇ so it's just ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ help ਕੀਤਾ ਵਾ, organize rates ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, right? Basically ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Daddy ji ਇੱਧਰ ਦੇ person ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ. So basically ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ because ਆਪਾਂ had the last name Salwan was, so it's just ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ because of Daddy ji. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ respect ਮਿਲਦੀ ਆ. Daddy ji ਨੇ before ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ elevator startup ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ on ਕੀਤੀ ਆ, right? I think 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ. ਤੇ before ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ basically ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ renovation ਕੀਤੀ ਸੀ. So it's just ਹੁਣ complete ਹੋਈ ਆ and it's sad ਕਿ Daddy ji ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, right? But ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ compliment ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ Daddy ji ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ and it's just ਉਹ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. So it's nice ਕਿ ਤੁਸੀਂ stories share ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ Daddy ji ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ help out ਕੀਤਾ ਸੀ. I would request you, any unforgettable moment spent with Dad? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਰ probably the most wonderful is ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ hospital ਤੋਂ discharge ਹੋ ਗਈ ਸੀ. Daddy ji ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ mom ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ house decorate ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੇ Daddy ji store ਤੇ ਗਈ ਸੀ, balloons ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ dog ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ sign ਕਰਦਾ. ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ Daddy ji ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ. And he was just so excited to basically ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਵਾਸਤੇ wait ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. And every night Daddy ji ਤੇ ਅਮਰ ਪੰਜਾਬੀ songs ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ. So probably one of the best moments ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਲ time spend ਕੀਤਾ.
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 2005 में। ਸੋ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਡਲੇ ਦਮਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? He had a very strong personality. He was very traditional man. I remember the first time जब हम मिले थे, we were arranged marriage, so he was very traditional in his ways. I like that about him, and he's very generous, all the time helping people. You let it be the mandir or even someone coming from India, helping them, you know, even they need a place to stay. Very generous man. Very involved in the community, in the temple also. He was very, you know, a member of a very prominent member of the Hariom temple. Very generous. Yeah, he's you know, he had, since I've known him, he loved his grandkids. He used to whenever we used to visit, I remember kids used to sleep with him. They used to wake up in the morning, nanu saath utna hai, nanu saath nahana dhona hai, fir niche aana hai, and that was every day whenever you were to Chicago. He loved his grandkids. Community waste, I remember he's involved in setting up affairs in the temple. यहाँ पे हम भी volunteer करते थे, डॉक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, ये वो करना, तो any community. I remember that. Yeah, we took part in that, and even just fundraisers and stuff. Yes, he was, you know, we would take part. I remember एक बार मैं बीमार हो गया था, hospital में था, and I remember I was in the ICU for a couple months, and जब उठा था, I remember seeing my father-in-law sitting there. He was there every day praying Jai Mata, you know, करते, and he was, you know, he was in the hospital with me until I got out of the hospital. He gives everybody strength and confidence. You know, he's a very you know, strong personality in that way. Take the family business, you know, abhi wo kar rahe hain, make it better. That's his legacy. You know, that's his, you know, his name is, his hard work is into the business. So keep moving that forward, making it expand. That's will make his legacy live on forever. ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਯੂ نو, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹੰਬਲ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਡੈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ $2 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈਲਫ ਸਰਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਡ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਕਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਈਅਰਸ ਆਨ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਯੂ ਨੋ, ਡੈਡ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰੀਓਮ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਆਰਟ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਐਂਡਲੈਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਲਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ like it was his goal ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। So you know that's how he started and every day ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਈਏ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂ ਨੋ ਡੈਡੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਜਸਟ ਹੈਡ ਸੋ ਮਚ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤੇ ਡੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਨੇ ਯੂ ਨੋ। ਤੇ that's how it was। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮਦਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਸਕਣ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੀ he was always focused on ਕਿ ਭਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਟਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੰਦਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਗਿਫਟਸ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਵ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੀਨੂ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਸਲਵਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੇ। That's where he made his good name, you know, Youth Congress presidency, Young Farmer Association the presidency. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। That's why ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ। So at this time ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ is steadily improving ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਮ ਡੈਡ। ਜਦੋਂ ਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਲ ਇਅਰਸ ਲੇਟਰ ਡੈਡ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਲਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋਮਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ let's do something that nobody has done. Dad actually ਇੱਕ time ਤੇ Daily Herald ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ front page ਤੇ ਆਈ ਸੀ for bringing India to America. Right. Yeah, because ਬਾਕੀ most people ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀਵਾਨ ਐਵਨਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡੈਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਬਰਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। Right. That's what he did. And then it's like, you know, as time went on and he expanded, ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੋੜਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। Yeah, ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ
युद्ध ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ युद्ध ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਟੇਲ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਵੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਚਨ ਵੀ ਰਾਈਟ has never been done before ਸਲਵਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਲਵਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ 3 ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕੋ ਰੂਫ ਥੱਲੇ ਓਕੇ yeah about 24,000 square foot ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡੈਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮਸ ਨਵੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ MDH ਦੀ ਉਹ 100 ਈਅਰ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਰਜੀਵ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਡੈਡ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਰਜੀਵ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਖੁਦ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਰਨਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਡੈਡੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਐਸੀ ਭਰੀ ਉਡਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯੋਧਿਆਨਾਥ ਸਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯੋਧਿਆਨਾਥ